गुड मॉर्निंग स्टूडंट्स। आगळ आपणे बे लेक्चर परमाणु बंधारणना जोई लीधा छे। आजे फरीथी त्रीजा नंबरनो तास नंबर 3 त्रीजू लेक्चर परमाणु बंधारणनी अंदर। आगळना लेक्चरमां आपणे शीखी गया छीए के कैथोड किरणावली जे थॉम्सन माइकल फेराडेना प्रयोग उपरथी जे बंने धातुनी प्लेट शून्यावकाश नळीनी अंदर मूकी अने आपणे वीज प्रवाह पसार करीए, राइट। तो आपणे एमां जोयुं के कैथोड किरणों उपरथी आपमेळे प्रवाह उत्पन्न थाय छे अने जे एनोड उपर અથડાય छे जेनी नोंध आपणे स्पष्फुरण પડદા द्वारा करी। ओके, तो ए इलेक्ट्रॉनना प्रवाह तरीके जाहिर थयुं। इलेक्ट्रॉनना प्रवाह तरीके आपणे एने भण्या। हवे ए ज थियरी के जे थॉम्सने ए प्रयोगने थोड़ो ऊंडाणपूर्वक अभ्यास कर्यो, राइट। एटले आपणे कहीशुं के जे थॉम्सननो इलेक्ट्रॉननो वीजभार अने दळनो गुणोत्तर, जे थॉम्सननो इलेक्ट्रॉननो वीजभार अने दळनो गुणोत्तर। ओके, तो ए थियरी आपणे भणवानी छे। जे माइकल फेराडे जे अभ्यास कर्यो एना करता आने थोड़ो डीपमां विस्तृत अभ्यास कर्यो। तो शुं कर्युं आने आपणे थोड़ी आकृति पर नजर करीए। ओके, तो अहींया तमे जे जोई रह्या छो आपणे जे बताई छे पीळा कलर थी आ ट्यूब ए कैथोड ट्यूब छे। कई ट्यूब छे? कैथोड ट्यूब। अने एनी अंदरथी जे आ पसार थई रह्युं छे ए कैथोड किरण छे। ओके, कैथोड किरण छे आ सामे स्पष्फुरण પડદો राखेलो छे अने स्पष्फुरण પડદા उपर एनुं विचलन 3 बिंदुए थाय छे। 3 बिंदु उपर ए स्पॉट थाय छे, ए बिंदु, बी बिंदु अने सी बिंदु। ए कई परिस्थितिमां स्पॉट थाय छे ए आपणे अहींया भणवानुं छे। ओके, चलो तो थोड़ी आपणे माहिती आपी दीए के अहींया ज्यारे कैथोड किरणनी अंदरथी ज्यारे आ कैथोड किरण पसार थाय तो अहींया जे आपणे जोयुं के आ जे वस्तु छे एक नाना काणानी अंदरथी ज्यारे आ कैथोड किरण पसार थाय त्यारे एनी उपर विद्युतीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्रनी असर होती नथी। अने विद्युतीय क्षेत्र अने चुंबकीय क्षेत्रनी असर न होय त्यारे आ जे किरण छे सीधे सीधुं स्पष्फुरण પડદા उपर बी बिंदु आगळ स्पॉट थाय। क्या स्पॉट थाय? बी बिंदु आगळ। ओके, एनुं विचलन थतुं नथी। विचलन एटले शुं के सीधा मार्गमां जतुं होय आम अथवा आम वળી जाय एने आपणे विचलन कहीए छीए। समजी लेजो बराबर। विचलन एटले शुं? आपणे आम सीधे सीधा जता होय आम अथवा आम फंटाई जईए तो एने शुं कहेवाय? मार्गमांथी चलित थवुं, एने कहेवाय विचलन। तो कैथोड ट्यूबनी अंदर ज्यारे कैथोड किरण पसार कर्युं अने सीधे सीधुं बी बिंदु उपर स्पॉट थयुं तो ए समये आपणे कल्पवानुं छे के विद्युतीय क्षेत्र अने चुंबकीय क्षेत्र हाजर नथी एटले एनुं विचलन थतुं नथी। सीधे सीधुं क्यां पड़े छे? बी बिंदु आगळ। ओके, त्यार पछी आपणे एनी उपर विद्युतीय क्षेत्र लागू पाडीए अने कैथोड किरणने पसार करीए तो ए उपर तरफ विचलित थाय छे एटले ए बिंदु आगळ स्पॉट थाय छे। अने जो आपणे चुंबकीय क्षेत्र लागू पाडीए तो कैथोड किरण जे छे ए सी बिंदु आगळ स्पॉट थाय छे। आम जाए एटले एक वार ए बिंदु तरफ स्पॉट थाय, एक वार विद्युतीय क्षेत्र अने चुंबकीय क्षेत्रनी असर हेठळ पछी सीधे सीधुं पड़तुं नथी। ओके, तो आ माहिती जे थॉम्सने दर्शावी छे आपणे जोई लईए। हवे एना पॉइंटो जोईए। फरीथी आकृतिनी एकवार चर्चा करीशुं। तो चलो, पहलो पॉइंट एमां छे मैं तमने जेम समजाव्युं ए रीते के कण परनो वीजभार जेटलो वधु तेटलुं चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युतीय क्षेत्रमां कैथोड कणनुं विचलन वधारे थाय। एक्चुअली आ जे प्रवाह छे कैथोड किरणनो प्रवाह ए कोने आभारी छे? इलेक्ट्रॉनने आभारी छे। कोने आभारी छे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उपर वीजभार कयो? माइनस। तो आ कण जे छे जेने आपणे कहीए छे कैथोड कण, जेने आपणे कहीए छे कैथोड किरण, जे इलेक्ट्रॉन नामना कणोनो बनेलो छे जेने कहेवाय कैथोड किरणावली, आ कण उपर आ इलेक्ट्रॉन पर जेटलो वीजभार वधारे होय એટલું એનું વિચલન કેવું થાય? વધારે થાય। પહેલો પોઈન્ટ કે કણ પરનો વીજભાર જેટલો વધુ તેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અથવા વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની અંદર એનું વિચલન વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। ओके, એટલે ઘણા કે સાહેબ આ ડીપમાં સમજીએ તો કયો વાયુ આમાં ભરેલો છે? વધારે ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા અથવા તે વધારે પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતો વાયુ ભરેલો હોય તો એમાં ઋણ વીજભારની સંખ્યા વધારે હોય તો એનું વિચલન એટલું વધારે થાય।
એટલે કયા કણો તમે ભરીને પ્રયોગ કરી રહ્યા છો એની ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે, બરાબર. એટલે પહેલો મુદ્દો આપણે જોઈએ કે કણ પરનો વીજભાર જેટલો વધારે એટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની અંદર એનું વિચલન વધારે થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો સેકન્ડ નંબરમાં. સેકન્ડ નંબરની અંદર આપણે જોઈએ કે કણ જેટલો હલકો એટલું વિચલન વધારે. મેં હમણાં જ કીધું આપણે શું કયો વાયુ ભરી અને પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ એ ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ છે, કારણ કે નીચા દબાણે તો ઘણા બધા વાયુ ભરી શકાય. તો એ વાયુ આપણે કયો ભરેલો છે એટલે કણનો સ્વભાવ છે એ પણ વિચલન માટે જવાબદાર છે. કણનો જે સ્વભાવ છે એ પણ વિચલન માટે બહુ જવાબદાર છે, બરાબર. તો જેટલો કણ હલકો એટલું વિચલન વધારે, બરાબર. ચલો આગળ જઈએ. ત્રીજા નંબરમાં વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા અથવા ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધુ તેટલું વિચલન વધારે થાય. ચલો ફરીથી હું તમને આખી આકૃતિ ઉપર આવી જાઉં છું. ફરીથી એકવાર પહેલાં સમજાવ્યું એના કરતાં થોડું આપણે ડીપમાં જઈએ. તો ચલો આ વચ્ચે જે મૂકેલી છે એ કેથોડ ટ્યુબ છે. નીચે ઊંચું વોલ્ટેજ વીજ પ્રવાહ પસાર કરવા માટે બેટરી અથવા ઊંચું વોલ્ટેજ જોડેલું છે. આ કેથોડ છે, આ એનોડ છે. એટલે આ એક પ્લેટ જેવી રચના છે એમ સમજો. આ એક પ્લેટ જેવી રચના છે જે એનોડ અને કેથોડ તરીકે વર્તે છે. ચલો હવે આ ઉપર જે મૂકેલું છે આ અને આ એ વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર છે. આ જે બતાવ્યું છે એન અને એસ, એટલે આપણને ખબર છે 8મા ધોરણ 7મા ધોરણમાં તમે ભણ્યા છો. એન અને એસ બે ધ્રુવ હાજર હોય એટલે શું કહેવાય? ચુંબક. શું કહેવાય? ચુંબક. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો નીચે આ જે બતાવ્યું છે આપણે એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, અને આ બે પ્લેટો જે બતાવી છે પ્લસ અને માઇનસ એ વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર છે, રાઈટ. અને આમાંથી જ્યારે કિરણ પસાર થાય તો એમાં કેટલું વિચલન થાય છે તે આપણે પ્રયોગમાં જોવાનું રહેશે, બરાબર. ચલો હવે વાત કરી રહ્યા છીએ ફરીથી. તો ચલો આપણે જોઈએ ફરીથી આપણે જોઈએ કે ચલો પહેલાં તો જે કેથોડ પ્લેટ જે કેથોડ નળી છે એની અંદર શું પસાર કરવામાં આવે છે? કેથોડ કિરણ, એટલે કણ જ કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોન માટેનો કણ એટલે કેથોડ કિરણ એ પસાર કરવામાં આવે, આ બિંદુમાંથી પસાર થાય. વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર અત્યારે છે નહીં એવું માની લઈએ તો આ જે કિરણ છે સીધે સીધું ક્યાં પડે? સ્ફુરણ પડદા ઉપર. કયા બિંદુએ સ્પોટ થાય? બી બિંદુ ઉપર. કયા બિંદુ ઉપર? બી બિંદુ ઉપર. ઓકે ચાલો હવે આપણે મૂકી દઈએ છીએ વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર. તો વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આ કિરણ પસાર કરવામાં આવે તો કયા તરફ વિચલન થાય છે? ઉપરની તરફ. એટલે એ બિંદુ આગળ સ્પોટ થાય. ક્યાં સ્પોટ થાય છે? એ બિંદુ આગળ. ઓકે ચલો હવે આપણે મૂકી દઈએ છીએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ઉપર વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર, નીચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. આપણે મૂકી દઈએ છીએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આ કિરણ છે એનું વિચલન નીચે તરફ થાય છે. ક્યાં થાય છે? નીચે તરફ. એટલે કે બિંદુ સી ઉપર. વિદ્યુતીય ક્ષેત્રમાં ક્યાં ગયું? બિંદુ એ તરફ. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કિરણ કયું બાજુ વળ્યું? નીચે તરફ. એટલે એસ ધ્રુવ તરફ. કયા ધ્રુવ તરફ? એસ ધ્રુવ તરફ. ઓકે. અને બંને વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને દૂર કરો તો સીધે સીધું બી બિંદુ ઉપર સ્પોટ થાય. ક્યાં સ્પોટ થાય? બે બિંદુ ઉપર. સમજણ પડી ગઈ? ઓકે. તો ચલો વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા જો ધીમે ધીમે વધારવામાં આવે તો તમે જે આ વિચલન જોઈ રહ્યા છો તે હજુ વધારે થાય, ઉપરની તરફ અને નીચેની તરફ. આમ વધારે ફંટાય કિરણ. વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધારવામાં આવે આ મુદ્દો તો વિચલન જે છે એનું પ્રમાણ કેવું થાય? વધે. ત્રીજા નંબરનો મુદ્દો હતો. ઓકે ચલો ચોથા નંબરનો મુદ્દો, વિદ્યુતીય ક્ષેત્રબળ અને ચુંબકીય ક્ષેત્રબળ બંને સમતોલિત બને ત્યારે કેથોડ કિરણનું વિચલન થતું નથી. ચલો હવે ઉપર વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર, નીચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. હવે બંને બળો તમે સરખા જ લગાવો તો વચ્ચેથી કિરણ પસાર થાય છે, સમજી લો.
વચ્ચેથી કિરણ પસાર થાય છે. તમે ઉપરથી વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર આપો, નીચેથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપો, પણ બંને વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંનેના બળો સરખા થઈ જાય તો પસાર થતું જે કેથોડ કિરણ છે એ પાછું સીધે સીધું જાય, એનું વિચલન થાય નહીં. સમજણ પડી ગઈ? સમજણ પડી ગઈ? તમારે અસર કઈ રીતે માપવી પડે? કાં તો વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર ની અસર હેઠળ તમારે કિરણ ઉપર શું વિચલન થાય છે જોવું પડે, કાં તો તમારે ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ કિરણનું વિચલન કેટલું થાય છે એ જોવું પડે. જો બંનેને એક સાથે રાખો અને બળો સમતુલિત થઈ જાય તો કિરણ સીધે સીધું પસાર થઈ જાય અને ક્યાં સ્પોટ થાય? બિંદુ બી ઉપર સ્પોટ થાય. સમજણ પડી ગઈ? કમ્પ્લેટ. તો આ જે થોમ્સનનો કેથોડ ટ્યુબની અંદર કરેલો પ્રયોગ છે જે કેથોડ કણનું વિચલન દર્શાવે છે. આ 3 જગ્યાએ આપણે વિચલન જોયું. ઓકે, ચલો હવે આપણે શું કહીએ છીએ? તો વિદ્યુતીય બળ અને ચુંબકીય બળ બંને માટે લખીએ. વિદ્યુતીય બળ બરાબર ચુંબકીય બળ. વિદ્યુતીય બળ બરાબર ચુંબકીય બળ. ચલો, વિદ્યુતીય બળ એટલે શું લખાય? માઇનસ ઈ ઇન્ટુ ઈ. ઈ એટલે વીજભાર, ઈ એટલે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર, આ ઈ એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર, આ વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર. બી ઈ વી, બી એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આ ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર, ને વી એટલે વેગ. આ ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ. શું વધ્યું? તો વી બરાબર વી, વેગ બરાબર શું લખાય? ઈ બાય બી લખાય. આ ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ, તો વી બરાબર ઈ અપોન બી. ઓકે, ચલો હવે શું કરીશું? હવે આ જે સી આગળ જે આપણને સ્પોટ મળ્યું છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આ જે કેથોડ કિરણ નીચે તરફ બિંદુ સી આગળ સ્પોટ થાય છે. હવે જો ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર આપણે વધારતા જઈએ તો આ બિંદુ સી જે છે એ ધીરે ધીરે શું થઈ જાય? ગોળાકાર થઈ જાય, વર્તુળ થઈ જાય. શું થઈ જાય? વર્તુળ. જો વર્તુળ બની જાય. શું બની જાય? વર્તુળ. હવે વર્તુળ બની જાય તો કેન્દ્રથી એની ત્રિજ્યા r અને વેગ કેટલો? mv². mv² વડે એનું માપી શકાય, રાઈટ? ચલો, તો આપણે લખ્યું કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધારતા બિંદુ સી એ ગોળાકાર બને છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર બરાબર શું લખાય? બીઈ વી બરાબર mv² અપોન r. mv² અપોન r બરાબર. ચલો, હવે એક વી કેન્સલ થાય તો શું વધ્યું? આ બાજુ વી વધ્યો. ચલો, હવે ઈની નીચે એમ લાવી દઈએ એટલે ઈ બાય એમ, તો શું રહ્યું? વી અપોન બી આર. વી અપોન બી આર. એક વી વધ્યો ને? વી અપોન બી, સોરી હો, આર નહીં, વી અપોન બી. ચલો, હા આર છે. ઓકે, ચલો, એક વી કેન્સલ થયો. ઓકે, તો શું વધ્યું? ઈની નીચે એમ લાવી દીધો તો શું રહે? વી અપોન બી આર. પણ વી બરાબર કઈ કિંમત છે? ઈ અપોન બી. આ કિંમત ત્યાં મૂકી દઈએ તો ઈ અપોન બી² ઇન્ટુ આર થઈ જાય. ઓકે, હવે આની અંદર જે થોમ્સને બધી નક્કી કરેલી પ્રાયોગિક રીતે જે પણ નક્કી થઈ, જે એની વેલ્યુએશન એ બધી મૂકી દીધી અને ઈ બાય એમ એટલે આપણી થિયરી, વીજભાર અને દળનો ગુણોત્તર, આપણી થિયરી જે ચાલે છે, તો વીજભાર અને દળનો ગુણોત્તર કેટલો મળ્યો? યાદ રાખવાનો છે તમારે, 1.7588 20 × 10⁻11 કુલમ્બ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ. ઘણા કે સાહેબ આ કઈ રીતે આવ્યું? એ એની જે વેલ્યુએશન હતી આ સૂત્રમાં, એ જે થોમ્સને પ્રાયોગિક રીતે બધી મૂકેલી છે. આપણે એમાં કંઈ કરવાનું નથી, આપણે ફક્ત આ યાદ રાખવાનું છે કે ઈ બાય એમ એટલે વીજભાર અને દળનો ગુણોત્તર. આ વેલ્યુ યાદ રાખજો, 1.7588 20 × 10⁻11 કુલમ્બ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ. ઓકે, આવડશે? કમ્પ્લીટ. તો આપણે જે આ ભણ્યા એને કહીશું જે થોમ્સનનો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર અને દળનો ગુણોત્તર. ઓકે, ચલો
હવે આપણે આગળની થિયરી જોઈએ છે, સમસ્થાનિકો, સમભારિકો, આઇસોટોન વગેરે વિશે વાત કરીએ. ચલો આપણે હવે પહેલું જોઈએ છે સમસ્થાનિકો. રાઈટ. સમસ્થાનિકોમાં આપણે એમ કહીએ કે જે તત્વોમાં પરમાણુ ક્રમાંક સમાન પરંતુ પરમાણુ દળાંક જુદો જુદો હોય તો તેમને એકબીજાના સમસ્થાનિકો સમસ્થાનિકો. દાખલા તરીકે આપણે લઈએ કે દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિક. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ, મસ્ત ઉદાહરણ છે, તમને તરત સમજણ પડશે. હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિક છે. ચલો એની અંદર આપણે લખીએ ચલો હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિકો છે. એમાં આપણે લખીએ કે પહેલું પ્રોટિયમ H11, બીજું લખીએ H12, ત્રીજું લખીએ H13. ઓકે. ચલો આને આપણે કહીશું પ્રોટિયમ, આને કહીશું ડ્યુટેરિયમ, આને કહીશું ટ્રિટિયમ. તો હાઇડ્રોજનના 3 સમસ્થાનિક પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ અને ટ્રિટિયમ. ઓકે. ચલો તો આપણે જોઈ લઈએ કે 3 એ 3ની હવે મેં તમને કીધું હતું કે એક્સ, એ અને ઝેડ, આ ઉપર હોય ને શું કહેવાય? દળાંક. નીચે હોય ને શું કહેવાય? ક્રમાંક કહેવાય. ચલો તો આનો ક્રમાંક કેટલો સરખો છે? આપણી વ્યાખ્યા શું છે કે જે તત્વોમાં પરમાણુ ક્રમાંક સમાન હોય પરંતુ પરમાણુ દળાંક જુદા જુદા હોય. ચલો બધાની અંદર ક્રમાંક જુઓ, 1, 1 અને 1 ક્રમાંક સરખો છે. દળાંક 1, 2 અને 3. રાઈટ. તો ચલો આપણે જોઈ લઈએ કે પ્રોટોન કેટલા? તો 1, 1, 1. ચલો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 1, 1 અને 1. રાઈટ. હવે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની સંખ્યા એટલે આપણે ઝેડ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ઝેડ. રાઈટ. તો ન્યૂટન આપણે શોધવા છે તો ન્યૂટન માટે શું લખીએ છીએ કે ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ A માઇનસ ઝેડ. આવું લખીએ છીએ. ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ A માઇનસ ઝેડ. ચલો આ આપણું શું કહેવાય? ઝેડ કહેવાય. એ કેટલો છે? તો 1 માઇનસ, ચલો
A માઇનસ Z એટલે 1 માઇનસ 1 એટલે 0. તો આમાં ન્યૂટન કેટલા? 0. ચલો આની અંદર પરમાણુ દળાંક 2 છે, એના આપણે 2 કહીએ છીએ. ચલો એટલે 2 માઇનસ 1 એટલે ન્યૂટન કેટલા? 1. ચલો આની અંદર 3 માઇનસ 1 એટલે ન્યૂટન કેટલા? 2. તો 3 વેલ્યુ મેં તમને બતાવી. પ્રોટોન 1 1 1, ઇલેક્ટ્રોન 1 1 1. પણ પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન મીન્સ શું કહેવાય? પરમાણુ ક્રમાંક Z. હવે આપણે ન્યૂટન શોધવા છે, તો ન્યૂટન એટલે A માઇનસ Z. A એટલે પરમાણુ દળાંક. ચલો તો 1 માંથી 1 જાય એટલે 0, 2 માંથી 1 જાય એટલે 1 અને 3 માંથી 1 જાય એટલે 2. તો આ ન્યૂટન મળ્યા. ઓકે, ચલો તો પરમાણુ ક્રમાંક જે છે એ સરખો, પણ પરમાણુ દળાંક કેવો? જુદો જુદો. તો એને આપણે કહીશું સમસ્થાનિકો. બીજા નંબરમાં લઈએ સમભારિકો. રાઈટ. તો સમભારિકો એટલે શું? કે જે તત્વમાં પરમાણુ ક્રમાંક જુદો જુદો, પરમાણુ ક્રમાંક જુદો જુદો, પરંતુ પરમાણુ દળાંક સમાન હોય તો તે તત્વો એકબીજાના શું કહેવાય? સમભારિકો. શું કહેવાય? સમભારિકો. ઓકે, ચલો જે તત્વ આનાથી ઊંધું કરી દેવાનું. આમાં પરમાણુ ક્રમાંક કેવો? સરખો, પરમાણુ દળાંક જુદો જુદો. આમાં પરમાણુ દળાંક સરખો, પરમાણુ ક્રમાંક જુદો જુદો. દાખલા તરીકે કાર્બન 14 અને 6, તો નાઇટ્રોજન 14 અને 7. રાઈટ. આ શું છે? આ ક્રમાંક છે જેને આપણે Z કહીએ છીએ. આ શું છે? દળાંક છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? તો આ બંને કેવા? ક્રમાંક જુદા જુદા. ઓકે, સમજણ પડી? કમ્પ્લેટ. ફરીથી સમભારિકો એટલે શું? કે જે તત્વમાં પરમાણુ ક્રમાંક જુદા જુદા પરંતુ પરમાણુ દળાંક સમાન હોય તો એ તત્વોને એકબીજાના સમભારિકો કહેવાય. જો આ કાર્બન 14 અને 6 આ કાર્બનનું એક સ્વરૂપ છે. નાઇટ્રોજન 14 and 7, તો આનો પરમાણુ ક્રમાંક 7, આનો પરમાણુ ક્રમાંક 6. આ Z એટલે પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય. પરમાણુ દળાંક 14 અને 14 બંનેમાં સરખો થયો, પણ આ 6 અને 7 તો પરમાણુ ક્રમાંક કેવા? જુદા જુદા. તો આવા એકબીજાના શું કહેવાય? સમભારિકો. શું કહેવાય? સમભારિકો. ચલો ત્રીજા નંબરમાં આપણે જોઈએ. તો ત્રીજા નંબરમાં છે આઇસોટોન. આઇસોટોન તો જે તત્વોમાં પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ દળાંક બંને જુદા જુદા હોય, પરંતુ તેમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તો તેવા તત્વો એકબીજાના આઇસોટોન કહેવાય. કેવા કહેવાય? આઇસોટોન. દાખલા તરીકે હું તમને લખું કે ફોસ્ફરસ અને સલ્ફર. બરાબર. ફોસ્ફરસ 31 અને 15, આ 16 અને 32. આ દળાંક જુદો જુદો, ક્રમાંક પણ જુદો જુદો. ઓકે, ભૂલ થઈ છે.
16 ઉપર 32. રેડી? ચલો, તો પરમાણુ દળાંક તમે જુઓ, આનો 31, આનો 32, ક્રમાંક આનો 15, આનો 16. તો વ્યાખ્યા શું છે કે જે તત્વોમાં પરમાણુ દળાંક અને પરમાણુ ક્રમાંક બંને જુદા જુદા હોય પણ એમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સરખી થતી હોય તો આપણે ન્યુટ્રોન શોધી લઈશું. ચલો, કઈ રીતે શોધાય? તો ન્યુટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ A માઇનસ ઝેડ. ચલો, દળાંક કેટલો હતો? 31. એમાંથી 15 બાદ કરો તો ન્યુટ્રોન કેટલા? 16. કેટલા? 16. તો આમાં શોધી લઈએ. ચલો, આની અંદર 32 માઇનસ 16 તો ન્યુટ્રોન કેટલા? 16. ચલો, તો બંનેમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 16 થઈ ગઈ. તો આવા જે તત્વો છે એ એકબીજાના શું કહેવાય? આઇસોટોન. શું કહેવાય? આઇસોટોન. ફરીથી એકવાર ઝડપથી રિપીટ કરીએ કે સમસ્થાનિક એટલે પરમાણુ ક્રમાંક સરખો, પરમાણુ દળાંક જુદો જુદો, તો એકબીજાના સમસ્થાનિકો. કયું ઉદાહરણ આપ્યું? પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ, ટ્રિટિયમ. ચલો, બીજા નંબરમાં સમસ્થાનિકો, સમભારિકો. તો પહેલાંથી ઊંધું કે પરમાણુ ક્રમાંક જુદો જુદો પરંતુ પરમાણુ દળાંક સરખો, તો એકબીજાના સમભારિકો. કયું ઉદાહરણ આપ્યું? કાર્બન 640, નાઇટ્રોજન 714. કાર્બનનું સ્વરૂપ કયો? 614, નાઇટ્રોજન 714. પરમાણુ દળાંક સરખા, પરમાણુ ક્રમાંક જુદા જુદા. ત્રીજા નંબરમાં આઇસોટોન. આઇસોટોન એટલે પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ દળાંક બંને જુદા જુદા પણ એમાં રહેલા ન્યુટ્રોન કેવા થાય? સરખા, તો એકબીજાના આઇસોટોન. ચલો, કયું ઉદાહરણ લીધું? ફોસ્ફરસ અને સલ્ફર. ફોસ્ફરસનો પરમાણુ ક્રમાંક 15, આનો 16, જુદા થઈ ગયા. ફોસ્ફરસનો પરમાણુ દળાંક 31, સલ્ફરનો 32, જુદું થઈ ગયું. ચલો, ન્યુટ્રોન શોધીએ. તો ન્યુટ્રોન A માઇનસ ઝેડ. ચલો, A કેટલું? 31, ઝેડ કેટલા? 15, 16. ન્યુટ્રોન સરખા થઈ ગયા. તો આ રીતે ઘણા બધા MCQ રેફરન્સ બુકમાં પણ આપણને મળી શકે સમસ્થાનિક, સમભારિક અને આઇસોટોન. ઓકે, તો ચલો આગળ આપણે નવા લેક્ચર ઉપર નવી થિયરીની વાત કરીશું.